حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب میری والدہ رات کو مسجد بیت میں داخل ہوتی تو ساری رات عبادت کرتی یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا اور آپ مسجد بیت سے باہر نہ آتی. اتنی اللہ رب العزت کی آپ عبادت کیا کرتی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر حضرت فاطمہ کو محبت تھی. اور کیوں نہ ہو محبت, یہاں محبت کے تو کئی وجوہات ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام والد محترم ہیں حضرت فاطمہ کے, اور آپ سید المرسلین ہیں. حضرت فاطمہ کو اپنے والد سے اس قدر پیار, اس قدر محبت تھی کہ آپ کی ہر ادا کے اندر, ہر جھلک کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا نظر آتی تھی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت سب سے زیادہ اگر کسی کو تھی تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو تھی, کہ حضور کی شکل و صورت میں, حضور کی شباہت میں, حضور کے اٹھنے بیٹھنے میں, حضور کے چلنے پھرنے میں, حضور کے کھانے پینے میں, عادت و اطوار میں, ہر طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مشابہ تھیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ کیوں نہ ہو, جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں آپ آئیں تو آپ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک عجیب قسم کی خوشبو نکلتی تھی. میں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ میرے بدن سے ایک عجیب خوشبو آتی ہے, مجھے نہیں معلوم یہ خوشبو کس چیز کی ہے. تو حضور نے فرمایا یہ خوشبو بہت عجیب ہے اور یہ وہ خوشبو ہے جو جنت کی خوشبو سے مشابہ ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو گود میں لیا اور آپ کا سر مبارک پیشانی پر بوسہ دیا تو حضور نے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی فاطمہ کے اندر سے جنت کی خوشبو نظر آتی ہے. جنت کی خوشبو کیسے نہ پہچانے, میرے آقا نے تو جنت کی سیر کی ہے, میرے آقا تو جنت گھوم کر آئے ہیں, دیکھ کر آئے ہیں, انہیں جنت کی ہر چیز کا علم ہے, انہیں یہ بھی معلوم ہے میرے آقا کو جنت میں خوشبوئیں کیسی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے فاطمہ کے اندر سے جنت کی خوشبو نظر آتی ہے. اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب یہ بڑی ہو گئی اور شادی کے لائق ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ بھیجا حضور کے پاس, یا رسول اللہ کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ اس رشتے کو قبول فرما لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ جواب دیا کہ اے ابو بکر میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں, میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ جو حکم نازل فرمائے میں اسی کے مطابق فاطمہ کا نکاح کروں. حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے. انہوں نے یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم سے کہی کہ میں نے ایسے ایسے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگا. تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر حضور کا یہ فرمانا گویا کہ انکار ہے, آپ کو منع کیا گیا ہے, چلو میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں ہوتا حضور مجھ سے کر دیں. حضرت عمر فاروق اعظم چلے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی رشتہ مانگا, اور رشتہ کیوں نہ مانگے, بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتے کی خواہش ظاہر کی اور حضور کے پاس پیغامات لے کے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ حضور کی لخت جگر ہے, نور نظر ہیں. ارے جن کا رشتہ حضرت فاطمہ سے ہوتا وہ بارگاہ خداوندی میں بھی قبول ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا بھی مقبول ہے. حضرت عمر فاروق اعظم گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھی یہی جواب دیا, اے عمر میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں, میرے پاس جب رب کا حکم آ جائے گا کہ تو میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا, اسی کے مطابق میں عمل کروں گا. دن گزرتے گئے, بڑے بڑے شرفاء نے رشتے بھیجے. ایک دن سب لوگ اکٹھے ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق بھی, عمر فاروق اعظم بھی, عثمان غنی بھی اور دیگر لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یار ہم سب لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں
رشتے بھیجے, हुजूर ने सबके रिश्ते को मना फरमा दिया. अब एक मुझे नजर आता है शख्स, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले कि हो सकता है हुजूर उसके रिश्ते को मना ना करें. हजरत उस्मान ने पूछा वो कौन है? कहा वो मौलाए कायनात हैं, हजरत अली हैं, आओ उनको तैयार करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो अपना रिश्ता लेकर जाएं. हजरत मौलाए कायनात उस वक्त अपने किसी दोस्त के खेत की सैराबी के लिए गए थे, वहां उनको बुलाया गया. हजरत मौलाए कायनात से सब लोगों ने इकट्ठे होकर कहा कि आप अल्लाह के नबी की बारगाह में जाइए और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मांगिए. हजरत मौलाए कायनात ने कहा मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं तंगदस्त, मेरे पास तो रहने का मकान तक नहीं है, मेरे पास अदा करने के लिए महर के पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊं? इन लोगों ने कहा फिक्र ना करो, तुम जाओ तो सही, पहले देखो तो सही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे रिश्ते को कबूल करते या नहीं. हजरत मौलाए कायनात इन सब के मशवरे से हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुझसे कर दें, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई. आप मुस्कुराने लगे क्योंकि हुजूर इंतजार ही हजरत अली का कर रहे थे. हुक्म यही था कि फातिमा का निकाह होगा तो हजरत अली से होगा. हजरत अली जब आए तो हुजूर ने फरमाया ए अली ये बताओ तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए क्या है, तुम फातिमा का महर अदा कर भी सकते हो या नहीं? मैं यहाँ पे आपको एक मसला बता दूं रोक कर, लोग ये समझते हैं कि महर तो बस एक रस्म है, महर चाहो तो बनवाओ चाहो तो ना बनवाओ, और बाज लोगों ने ये आदत बना ली है, बल्कि यह तक कहा जाता है कि भाई महर माफ करा लियो पहली रात में, अगर माफ नहीं कराए तो भारी पड़ जाएगा. याद रखिए महर माफ नहीं कराना चाहिए, ये मर्द की शान नहीं कि महर माफ कराए. अरे तुम महर अदा नहीं कर सकता तो निकाह क्यों किया था? इसलिए कि औरत की दो ही चीजें तो मर्द पर लाजिम है, एक महर का अदा करना, दूसरा नानो नफका देना यानी खाने पीने का सामान, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, ये मर्द पर लाजिम है. जब तुम महर अदा नहीं कर सकता तो तुझे निकाह भी नहीं करना चाहिए. और लोग महर माफ करा रहे होते हैं, और बाज औकात तो ये होता है कि 8-10 हजार के महर पर लड़ रहे होते हैं. हालांकि महर अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छा है कि महर जितना ज्यादा हो, क्योंकि इससे औरत की भी इज्जत बढ़ जाती है और उसका मामला भी अच्छा हो जाता है. आप गौर करें, हजरत अली तंगदस्त हैं, हुजूर ने सबसे पहले यह सवाल किया अली बताओ क्या तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ रकम है या नहीं, तुम महर अदा कर सकते हो या नहीं? तो हजरत मौलाए कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक जीरा है, बस यही एक चीज है, इसके बदले में महर अदा कर सकता हूं. हुजूर ने फरमाया ठीक है जाओ इसे बाजार में बेच आओ, इसकी जो रकम मिले तुम्हें वो तुम्हारा महर हो जाएगा. हजरत मौलाए कायनात ने वो जीरा ली. जीरा लेने के बाद आप मदीने के बाजार में चले गए और आप खड़े हो गए, खड़े होकर आवाज लगाने लगे है कोई मेरी जीरा खरीदने वाला. उधर से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हो रहा था. हजरत उस्मान ने हजरत अली को खड़े हुए देखा और पूछा अली हाँ क्यों खड़े हो, क्या मामला है, क्या बेच रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं जीरा बेचने के लिए आया हूं. पूछा किस सिलसिले में बेच रहे हो? हजरत अली ने कहा कि हुजूर ने भेजा है और ये कहा कि जीरा बेच कर जो कीमत हासिल होगी वो तुम मेरी बेटी का महर बन जाएगा, फिर तुम्हारा निकाह हो जाएगा. हजरत उस्मान ने कहा अली के ये जीरा मुझे बेच दोगे, इसे मैं खरीदना चाहता हूं. हजरत मौलाए कायनात ने कहा ठीक है आप इसे खरीद लीजिए. हजरत उस्मान गनी ने वो जीरा 400 दीनार में खरीदी और 400 दीनार में खरीदने के बाद वापस वो जीरा हजरत अली को तोहफे में दे दी. कहा ये मैंने खरीद ली है, अब मेरी तरफ से शादी का तोहफा भी रख लो, ये मैंने जीरा तुम्हें तोहफे में दे दी है. हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला वो जीरा लेकर उन पैसों को लेकर अल्लाह के नबी की बारगाह में आ गए. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में हजरत मौलाए कायनात का और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पढ़ाया और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वसीयत की ए मेरी बेटी मैंने तेरा निकाह इस रूए जमीन पर सबसे बेहतर शख्स से किया है, जो मेरी नजर में सबसे अच्छा है उससे तेरा निकाह किया है. ए बेटी वो तंगदस्त है, ए बेटी वो परेशान हाल है, ए बेटी उसके पास पैसे नहीं है, मगर मैं तुझसे शिकायत ना सुनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तू कोई शिकायत करे. अली जिस हाल में तुझे रखे तो इस हाल में खुश रहना. अरे ये अल्लाह के नबी वसीयत कर रहे हैं और वसीयत भी किसे कर रहे हैं? खातूने जन्नत को कर रहे हैं. अरे जिनकी आरज़ू पर, जिनकी दुआ पर जन्नत से लिबास आ जाता है, जिनकी दुआ पर जन्नत से खाने आ जाते हैं, जिनकी दुआ पर अल्लाह गुनाहगार उम्मत को बख्श देता है,
खातून जन्नत से हुजूर ये वसीयत कर रहे हैं। और आज हमारे घर के लोगों का मामला ये है कि अगर रत्ती भर परेशानी हो तो बता दिए, अभी खत्म कर देंगे, जो मामला को निमट लेंगे। ये वसीयत करने का तरीका नहीं है, बल्कि वसीयत करने का तरीका यह है कि आप अपनी बेटी को उसके घर में खुशहाल रहने की नसीहत करें कि तू जिस हाल में भी हो अपने घर में खुश रहना, अपने शौहर की किसी से शिकायत ना करना, अपने शौहर का किसी से चर्चा ना करना, उसकी तंगदस्ती को जिक्र ना करना, उसको रुसवा ना करना, उसको जलील ना करना। ये होता है एक नेक सीरत खातून का किरदार, ये होता है अच्छी बीवी का किरदार। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नसीहत कर दी गई है। हजरत मौलाए कायनात जब अपने घर लेकर आ गए, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मौलाए कायनात से कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती हूं कि आप अल्लाह पर ऐसा ही तवक्कुल करें जैसा अल्लाह ने तवक्कुल करने का हुक्म दिया है। आए है क्या है हजरत फातिमा का किरदार तो देखिए, वो समझा किसको रही हैं, जो औलिया के सरदार हैं, जिनकी परवरिश खुद हुजूर ने फरमाई है। ये ऐसा प्यारा घराना है। एक बार की बात है कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। जब ये बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने मन्नत मानी कि मेरे बेटे सही हो जाएंगे तो हम उनकी शिफा याबी की खुशी में 3 रोजे रखेंगे। ये रोजे रखने की मन्नत मान ली। मन्नत मानने के बाद चंद रोज के बाद हजरत इमाम हसनैन करीमैन शिफा याब हो गए। मौलाए कायनात बाजार गए। बाजार जाने के बाद आपने थोड़ा सा जो खरीदा, जो खरीदने के बाद आप अपने घर लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि आप खाना तैयार कीजिए ताकि हम इफ्तारी करेंगे, रोजा रख लिया है। पहले दिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो आप आटा या जो लेकर आए थे उसमें से एक हिस्सा निकाला, रोटी तैयार की, खाना लगाया। अचानक एक मिस्किन दरवाजे पर आ गया। ऐन इफ्तार का वक्त था। मिस्किन ने दरवाजे पे आके खटखटा दिया कि मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, आप मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दें, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। इन सब हजरात ने मिलके वो सारा खाना उठा के उस मिस्कीन को दे दिया और खुद पानी पीकर इफ्तार कर लिया और अगले दिन का फिर भूखे प्यासे रोजा रख लिया। जब दूसरा दिन आया, हजरत फातिमा ने फिर इफ्तारी के लिए रोटी तैयार की, खाना तैयार किया। जब इफ्तारी का वक्त आ गया तो अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दी और कहने लगा, मैं यतीम हूं, मैंने चंद रोज से कुछ खाना नहीं खाया है, आप अल्लाह की राह में मुझे खाना दे दें। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, हजरत मौलाए कायनात ने, हजरत इमाम हसन और हुसैन ने वो सारा खाना उठा के उस यतीम को दे दिया और आपने पानी खोलकर इफ्तार, पानी पीकर अपने इफ्तार कर लिया। आप तीसरा रोजा रखा। तीसरा रोजा रखने के बाद जब इफ्तारी का वक्त आया, अब वो थोड़ा सा आटा बचा था जो हजरत फातिमा ने रोक रखा था, उस आटे की रोटी बनाई, खाना तैयार कर लिया। आज तीसरा दिन है, इफ्तारी का वक्त है, 3 दिन से पानी से इफ्तार कर रहे हैं, सहरी में कुछ खाने को नहीं है। जब जब इफ्तारी करते कोई ना कोई साइल आ जाता है। आज एक बीमार आ गया और बीमार कहने लगा, मैं बीमार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बीमारी की वजह से कुछ खाया पिया नहीं गया है मुझसे, मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं कुछ मांग कर खा लूं, आप मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दें। हजरत सैयदा ने वो तमाम खाना उठाकर उस बीमार को दे दिया और कहा कि अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरी मुरादें पूरी फरमाए। आप गौर करें ये कैसा तवक्कुल है, कितना अजीम तवक्कुल है हजरत फातिमा का कि 3 दिन हो गए हैं, रोजा पानी से खोला जा रहा है, सहरी में कुछ नहीं खाया जा रहा है, ये मन्नत के रोजे रखे जा रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी भी पूरी जिंदगी हजरत अली से उनकी तंगदस्ती की शिकायत नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि मुझे खाने के लिए फला चीज चाहिए, मुझे पहनने के लिए फला किस्म का कपड़ा चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। हमारी आजकल की माओ बहनों को सबक हासिल करना चाहिए जो अपने शोहरों पर बोझ बन जाती हैं, शोहरों से ऐसी फरमाइशें करती हैं कि वो उनकी फरमाइशों के तले दब जाते हैं, कर्जा लेते हैं, लोगों के सामने रुसवा होते हैं, जब कर्ज खाते तो उन्हें परेशानियां होती है। ये अच्छी खातून का किरदार नहीं है। अच्छी खातून का किरदार यह है कि वो अपनी जिंदगी को हजरत सैयदा की जिंदगी के साँचे में ढाल ले, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चले, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की इबादत के मुताबिक इबादत करे। और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, जब आपका विसाल का वक्त करीब आया, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, कहा ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में उठाना ताकि मुझे कोई देख न सके, मेरे जनाजे को ना देख सके। अरे हजरत सैयदा ने तो ऐसा पर्दा किया कि दुनिया में किसी मर्द ने ना
دیکھا, دنیا میں کسی غیر محرم نے نہ دیکھا. ایسا حضرت سیدہ نے پردہ کیا, اور آپ انتقال کے وقت آپ یہ وصیت فرما رہی ہیں, اے علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا, اندھیرے میں اٹھانا, تاریکی میں اٹھانا, تاکہ کوئی میرے جنازے کو دیکھ نہ سکے. حضرت سیدہ کا انتقال ہو گیا, حضرت مولائے کائنات نے یا حضرت عباس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی, رات کی تاریکی میں حضرت سیدہ کو دفن کیا گیا. اللہ رب العزت کو اپنی محبوب کی بیٹی کا پردہ اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میدان محشر سجے گا اور عورتیں جنت کو جا رہی ہوں گی اور میری بیٹی فاطمہ جب جنت کو جائے گی تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو, اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی جنت میں جا رہی ہے. انہیں دنیا میں کسی مرد نے نہ دیکھا, تو آج بھی میدان محشر میں نہ کوئی مرد دیکھے گا, نہ کوئی فرشتہ دیکھے گا, کوئی نہیں دیکھے گا. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میدان محشر میں چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گی. یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو, ہمیں اپنی بہنوں کو, ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو حضرت سیدہ کا کردار بتانا چاہیے, ان کی زندگی سکھانی چاہیے, حضرت عائشہ کی زندگی سکھانی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی تعلیم تو دلا دیتے اپنے گھر کی عورتوں کو, بچیوں کو, لیکن اگر ہم تعلیم نہیں دلاتے تو دین کی تعلیم نہیں دلاتے. دین کی تعلیم سے آراستہ کریں. یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنی بچی کو دین کی تعلیم نہیں دی تو وہ دن آئے گا کہ آپ اپنی بچی کے فیصلے کے آگے مجبور ہو جائیں گے, وہ آپ کو رسوا کر دے گی. اور اپنی بچی کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو آپ سر اٹھا کر جیئیں گے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی بیٹی خود پردہ کرتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کی بیٹی خود غیر محرم سے دور رہتی ہوئی نظر آئے گی. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دیں, دین کی تعلیم سے آراستہ کریں.